اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن دائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ مومنین کرام، کچھ دنوں بعد ایک عظیم مہینہ، ایک بابرکت و بھرا مہینہ، رحمت و بھرا مہینہ، مغفرت و بھرا مہینہ، اللہ کا مہینہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چاروں آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا: توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں ایک رات، ایسی بابرکت رات اور بافضیلت رات رکھی ہے کہ جیسے سورہ قدر میں ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نہیں درک کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خیر من الف شہر، یعنی وہ رات جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کیوں کہا گیا ہے کہ یہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اس رات میں آپ جو بھی عمل کریں گے وہ عمل ان مہینوں کے عمل کے برابر ہوگا جو کئی 1000 سالوں میں کیا جائے۔ تو وہ بابرکت رات بھی اسی مہینے میں ہے۔ اسی مہینے کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ماہ مبارک کے استقبال کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک طویل خطبہ دیا اس مہینے کی فضیلت بارے میں۔ اس میں پہلا جملہ رسول کائنات نے فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ آپ کی طرف اللہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ عربی میں یہ جو نسبت دی جاتی ہے کہ یہ اس کی چیز ہے، مثلا اگر کہا جاتا ہے غلام زید، یعنی زید کا غلام، تو اس نسبت میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر زید کی شخصیت با کمال، با فضیلت اور معاشرے میں وہ ایک معزز شخصیت ہے تو اس کے غلام کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر معاشرے میں زید کی شخصیت اتنی پر اسرار شخصیت، باوقار شخصیت نہیں ہے تو اس کے غلام کو بھی اس حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے نسبت استعمال کی ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی یہاں سے عظمت پتہ چلتی ہے اس مہینے کی، کہ جتنی عظمت اس خداوند قدوس کی ہے کہ اس کی عظمتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور اس میں نازل کردہ عنایتوں کے کوئی بھی اس کا احصاء نہیں کر سکتا، کوئی اس کو گن نہیں سکتا کہ اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں آ رہی ہیں۔ ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان شہری، شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے۔ وشہر رمضان شہر اللہ تعالی، اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ وہو ربیع الفقراء، اور یہ مہینہ فقیروں کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ اب اس جملے میں اسی طرح ایک اور روایت ایک اور مقام پر ملتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں یہی الفاظ، شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ وہو الربیع الفقراء، کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، وہو الربیع الفقراء، اور یہ فقیروں کے لیے ربیع ہے، بہار ہے، بہاروں کا مہینہ ہے۔ کس طرح بہار ہے کہ اس مہینے میں فقراء حضرات اللہ کے دسترخوان سے مستفید ہوتے ہیں بلا استثناء۔
جو روزेदार दस्तरख्वान पे बैठते हैं उसमें किसी किस्म की इस्तिस्ना नहीं होती कि अमीर बैठा है, गरीब बैठा है, भूखा बैठा है, या जिसके घर में किस्म किस्म के ताम मौजूद है वो बैठा हुआ है। अल्लाह के दस्तरख्वान पर सब एक है। और रमज़ान मुबारक के खुतबे के इस्तकबाल के खुतबे में जो रसूल कायनात जुमला फरमाया, उसमें एक जुमला यह भी है, दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, आप लोगों को इस महीने में अल्लाह की ज़ियाफ़त, अल्लाह की मेहमानी की तरफ दावत दी जाती है। लेकिन अल्लाह की मेहमानी, अल्लाह की ज़ियाफ़त हम इंसानों की ज़ियाफ़त की तरह नहीं है कि एक दस्तरख्वान बिछाया, उस दस्तरख्वान पे मुख्तलिफ़ किस्म के ताम रखे, मेहमानों को बुलाया, उनको खाना खिलाया, ये हमारी हैसियत है। लेकिन जब अल्लाह दस्तरख्वान बिछाता है तो अपने दस्तरख्वान पर कौन कौन सी चीज़ें रखता है? रहमतें, बरकतें, इनायतें, मारिफत, और अपने कुर्ब के हुसूल के लिए दरवाजे खोल देता है उस दस्तरख्वान में। एक मकाम पर एक रिवायत में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील रिवायत में कहते हैं, रजबुन शहरुल इस्तिग़फ़ार, रजब का महीना इस्तिग़फ़ार का महीना है, ले उम्मती, मेरी उम्मत के लिए, अक्सरू फ़ीहिल इस्तिग़फ़ार, बस इस महीने में कसरत से इस्तिग़फ़ार किया गया, फ़इन्नहु गफ़ूरुर रहीम, और वो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। व शअबान शहरी इस्तक्सिरू फ़ी रजब मिन क़ौल अस्तग़फ़िरुल्लाह, और शअबान मेरा महीना है और रजब में कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह का जिक्र किया करें। वस्अलुल्लाह अल इकालत व तौबा फ़ीमा मज़ा, और अल्लाह तबारक व तआला से जो साबका गुनाह सरजद हो गए उसके तौबा और मग़फ़िरत तलब करें। वल इस्मतु फ़ीमा बक़िया मिन आजालिकुम, और आपकी उम्रों में से जो हिस्सा बच गया है उसमें से अल्लाह से पनाह मांगा करें कि हमें फिर से उन गुनाहों में मुब्तला होने की कभी भी तौफीक ना दें। व अक्सरू फ़ी शाबान अस्सलात अला नबिय्यिकुम व अहलिही, और शाबानुल मुअज़्ज़म, क्योंकि ये मेरा महीना है तो इसमें कसरत से आप मुझ पर और मेरी आल पर सलवात भेजा करें। व रमज़ान शहरुल्लाह तबारक व तआला इस्तक्सरू फ़ीही मिन तहलील व तकबीर व तहमीद व तमजीद व तस्बीह व रबीउल फ़ुक़रा, और रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का बाबरकत महीना है। इसमें अल्लाह की कसरत से तहलील, कसरत से तकबीर, तहमीद, तमजीद, तस्बीह किया करें, यानी ये अल्लाह का खालिसतन जिक्र का महीना है। वह रबीउल फ़ुक़रा, और ये फ़कीरों के लिए रबी है। अब इस जुमले से हमें यह समझ में आता है कि यहाँ पर फ़ुक़रा से मुराद सिर्फ वो फ़कीर नहीं है कि जिनके पास घर में क़ूत सना भी नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, जो एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, बल्कि यहाँ पर हर वो फ़कीर मुराद है जो अल्लाह की तरफ मोहताज है, अल्लाह की तस्बीह का मोहताज है, अल्लाह की मारिफत का मोहताज है, उसके कुर्ब का मोहताज है। तो रमज़ानुल मुबारक कुर्बतों का महीना है, रमज़ानुल मुबारक मग़फ़िरत का महीना है, रमज़ानुल मुबारक ज़िक्र खुदा का महीना है, और रमज़ानुल मुबारक अल्लाह के बिछाए हुए रहमतों, बरकतों, इनायतों, मार्फतों के बिछाए हुए दस्तरख्वान से सैराब होने का महीना है। खुदावंद कुद्दूस से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।